So first I discuss about enamine reaction, in reaction, L peroxide reaction and eta reaction. Okay. So next page. Enamine reaction. Sorry. Enamines are alpha beta unsaturated amines are obtained by reaction of aldehyde or ketone having alpha hydrogen with a 2-degree amine in presence of a dehydratic agent. Okay. So dehydrating agent means water that should be released. So enamine reaction. So first we আমাদের জানতে হবে what is enamine reaction. Enamine reactions are alpha beta unsaturated amine or enamine reactions are, there should be comma. Okay. Alpha beta unsaturated amine that should be obtained by reaction of aldehyde or ketone having alpha hydrogen with 2-degree amine in presence of dehydrating agent. So aldehyde or ketone যার ক্ষেত্রে alpha hydrogen থাকবে তার সঙ্গে 2-degree amine রিঅ্যাকশনে alpha beta unsaturated amine তৈরি হয়, এটাকেই বলা হয় enamine. Okay, so the aldehyde or ketone which have the alpha hydrogen, they must be combined with secondary amine to produce alpha beta unsaturated amines. These alpha beta unsaturated amines is termed as enamine because of combination of in and plus amine. It is termed as enamine. Okay. Next page. Okay. So common amines are used, that is maybe pyridine used. Okay. Morpholine is used. And piperidine use. Okay, so they are as a most common base as a use, that is pyridine, morpholine, piperidine. Okay. The reaction is reversible. Okay. মানে both side যাবে. Reversible মানে কি? That should be go to product and product to reactant can be feasible reaction. Okay. Like for example, suppose see, এই হ্যান্ডগুলো কিন্তু আমি সিএসসি বোঝাচ্ছি না, হ্যান্ড মানে এখানে যে কোনো গ্রুপ থাকতে পারে। ওকে, এইচ সি ডবল বন্ড ও দিস, তার সঙ্গে কি হবে অ্যামিন, সেকেন্ডারি অ্যামিন, দ্যাট ইজ আর এইচ এইচ হ্যাভিং দ্য লোন পেয়ার and this lone pair attack. Okay, so there must be reversible sign because the reaction is reversible. Which H
NR twice. Okay, so ultimately H will be released, OH will be released. So ultimately what is there? That is minus H2, and that is must be reversible reaction. Okay, so ultimately, sorry, NR2 and CH3 is produced. Okay, so this reaction is termed as enamine synthesis. This is the combination of in and plus amine. So this is termed as enamine. Okay. Sorry. Okay. Now we proceed next. So most commonly used amines are pyridine, morpholine, piperidine. Okay, and the reaction goes always reversible. That means the reactant to product can be feasible, product to reactant can also be feasible. Okay, তো reactant থেকে product তৈরি করা যায়, product থেকে reactant তৈরি করা যায়। ঠিক আছে, তো আলটিমেটলি ফার্স্ট ওয়ান অ্যামিনের ক্ষেত্রে কী হবে, নাইট্রোজেনের লোন পেয়ার আছে, নাইট্রোজেন ইজ দ্য রিচ ইলেকট্রন স্পিসিস। সো এর নাইট্রোজেনের কী আছে, এনাফ ইলেকট্রন ডেন্সিটি আছে। কোথায় অ্যাটাক করবে, সি ডবল বন্ড ও এর কার্বনকে, বিকজ সি ডবল বন্ড ও এর কার্বনের মধ্যে ইলেকট্রোফিলিসিটি আছে। দ্যাটস ওয়াই দেয়ার শুড বি নিউক্লিওফিলিক অ্যাটাক ক্যান বি দেয়ার। আফটার দ্যাট দে কম্বাইন অ্যান্ড দেয়ার মাস্ট বি H and OH, that is overall H2O. Water is released. That's why we have to use the term that is dehydrating agent is needed. In presence of dehydrating agent, the reaction can be done because water elimination is essential step. Water বেরোতেই হবে, না হলে ইনামিন তৈরি হবে না। তো water removal is much important in that case. Okay, next page. Okay, সো আমরা যেটা পড়বো, যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট, সেটা হলো স্টোর্ক এনামিন synthesis. Stork enamine synthesis. How that should be carried out, I told about this. That is cyclohexanone, you know. That should be react with NH, that having the specific name, that is pyrrolidine, and in the presence of benzene to produce ultimately okay, name is, there must be double bond, there must be amine, so this is termed as enamine. Okay, and along with water will be produced. Okay, so this type of reaction is termed as Stork enamine reaction. Okay, so there must be Stork enamine reaction is the use for, মানে Stork enamine reaction কেন ইউজ হয়, এক্ষেত্রে আমাদের এমন একটা অ্যামিন নেওয়া হয় যেটা তোমার কোনো সাইক্লিক কম্পাউন্ড, স্পেশালি ফর সাইক্লোহেক্সানন, এদের সঙ্গে রিয়াকশন করে ইনামিন যে তৈরি হয়, সেই ইনামিনটা তৈরি হয় কেন, তার একটা অ্যাপ্লিকেশন আছে। দ্যাটস ওয়াই উই হ্যাভ টু ক্লাসিফাই দ্য অ্যানাদার classification, that is Stork enamine synthesis rather of enamine reaction, because enamine reaction that should be limited scope, but Stork enamine reaction is specifically used for alkylation acylation of aldehyde and ketone at alpha position. Okay, Stork enamine are specially useful for alkylation and acylation of aldehyde or ketone at alpha position, and then the amine will be eliminated, so ultimately ketone and or aldehyde that should be established. How this is established, I will be discuss. Okay, next. So next page. Okay, in positive. Okay, and there must be COR. Sorry. Okay, okay, this is, now there must be lone pair is there,
So this, suppose there must be Rx6 given. Okay, you know R del negative and that is del positive. Okay, so that should be react R negative and X remove. So ultimately কি তৈরি হবে? Sorry. Okay, and that is R, and that should be positive N. Okay, so ultimately there must be N positive, and then water that should be react, water having the lone pair react, and ultimately after workup it must be produced H. Okay, this is produced. Okay, next আরেকটা বলতে পারি, ধরো R C double O Cl, that should be similarly produced similar reaction. There must be similar reaction, that is must be react with this Cl, that should be released. So ultimately double bond in positive C double O R, and then hydrolysis can be there, so it must be produced double bond O COR plus NH. Okay, so this is produced. Okay, next we go. Next we proceed again. তো এটা হলো আমার কীভাবে অ্যাসাইলেশন অ্যালকাইলেশন হতে পারে সেটা আমি দেখালাম। ওকে, নেক্সট ওয়ান। Okay, it is believed that that in some cases the acylation takes place on the nitrogen atom. Okay, but the N-acylated product unstable. So কি তৈরি হবে? So C-acylated product is produced. Okay, তাহলে আমার কি তৈরি হবে? C-acylated product তৈরি হবে। Sometimes N-acylated product first produced and then reagents to C-acylated product. Okay, so it is believed that in some cases the acylation take place on the nitrogen atom, but actually nitrogen acylated product that should be unstable. So C-acylated product generally produced. Okay, N-acylated product আমি বলতে পারি N এর মধ্যে অ্যাসাইলেশন হচ্ছে অ্যালকাইলেশন হচ্ছে, বাট অ্যাকচুয়ালি N-acylated and alkylated product are not so stable. বাট সামটাইমস কিছু কিছু রিয়াকশনের ক্ষেত্রে দেখা যায় N-acylated প্রোডাক্টটা হচ্ছে, কিন্তু সেটা যেহেতু লেস্ট হবে সেটা রিএনজেস হয়ে আলটিমেটলি C-acylated বা C-alkylated প্রোডাক্ট দিচ্ছে, কিন্তু জেনারেলি C-acylated বা C-alkylated প্রোডাক্টই তৈরি হয়।
জেনারেলি সি অ্যাসালেটের ধরেই নিবে সি অ্যাসালেটেড সি অ্যালকালেটেড প্রোডাক্ট তৈরি হয়, কিন্তু যদি কোনো এক্সেপশন থেকে থাকে যে এন অ্যাসালেটেড বা এন অ্যালকালেটেড প্রোডাক্ট তৈরি হচ্ছে, সেটাও আলটিমেটলি রিয়েজেন্স হয়ে কী তৈরি হবে, সি অ্যাসালেটেড বা সি অ্যালকালেটেড প্রোডাক্টই তৈরি হবে। তো দ্যাট মিনস আমাকে ওভারঅল কিছুই দেখতে হবে না, ওভারঅল প্রোডাক্ট প্রেডিকশনের জন্য আমার সি অ্যাসালেটেড বা সি অ্যালকালেটেড প্রোডাক্টকে আমি আলটিমেট প্রোডাক্ট ধরবো। ঠিক আছে, সি অ্যাসালেটেড বা সি অ্যালকালেটেড প্রোডাক্ট উইল বি আলটিমেট প্রোডাক্ট। ওকে, নেক্সট পেজ। তাহলে ব্যাপারটা কীরকম হবে, এন ওকে এটা আর CH2X ওকে। যদি এন অ্যালকালেটেড প্রোডাক্ট হলো তাহলে কি হবে, এন পজিটিভ এক্স নেগেটিভ, আর CH2 এটা হতো। ঠিক আছে, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি এটা তৈরি হয় না, তৈরি হয় কি, সরি তারপর হাইড্রোলাইসিস হয়ে CH2 আর ডেভেলপ করবে। তো দিস ইজ দ্য প্রোডাক্ট, ফাইনাল প্রোডাক্ট। ওকে, সো এন অ্যালকালেটেড বা এন অ্যাসালেটেড প্রোডাক্ট হয় না। ওকে, নেক্সট now we go some applications. Application first one, okay, Br CH2 C CH2 CH3 okay and H3 plus কি তৈরি হবে, ড বন্ড H5 ওকে, এটা তৈরি হবে। নেক্সট রিয়াকশন উদাহরণ দিচ্ছি, ওকে and H3O পজিটিভ কি হবে, লবণ্ড CH3 C triple bond CH, এটা হবে আলটিমেট প্রোডাক্ট। ওকে, তো দিস আর দ্য অ্যাপ্লিকেশন। এইভাবে করে আমি বিগার থেকে বিগার গ্রুপকে আমি কিটোনে বা সাইক্লোহেক্সানোনে কি করতে পারি, কি আমরা ইনকর্পোরেট করতে পারি। তো এইভাবে করে আমি বিগার থেকে বিগার গ্রুপকে সেটা অ্যাসালেশন বা অ্যালকালেশন করে অ্যালডিহাইড কিটোন তৈরি করতে পারি। তো দিস ইজ দ্য অ্যাপ্লিকেশন, যেগুলো সাধারণত অ্যাটাচ হতে পারে না, সাধারণত যেসব এগুলো গ্রুপ তোমার ইনকর্পোরেট হতে পারে না, কিন্তু বাই ইউজিং স্টোরড এনামিন সিনথেসিস উই ক্যান প্রডিউস দিস। ওকে, তো দিস আর দ্য অ্যাপ্লিকেশনস। তো আমরা স্টোরড এনামিন সিনথেসিসে কী দেখলাম, এটা হলো অ্যাপ্লিকেশন। প্রথম থেকে বলি, এনামিন সিনথেসিস। ওকে, enamine reactions, enamine reaction alpha beta unsaturated amine that should be obtained by the reaction of aldehyde or ketone which having alpha hydrogen plus secondary amine. Okay, there must be amines are most of the use pyridine, morpholine, pyridine, and the reaction is reversible. First nucleophilic attack will be there and then water element, so simply enamine is produced. Okay, next stored enamine synthesis that is specially used for alkylation acylation of the corresponding ketone. Okay,
These are the mechanism. Okay. There must only say that is an acylated product are normally not produced, but if in the reaction is produced, so that should be rearranges to ultimately give C acylated or C alkylated product. So ultimately যখনই তুমি লিখবে পরীক্ষায় বা এমসিকিউতে C acylated বা C alkylated প্রোডাক্টই হবে ফাইনাল প্রোডাক্ট। ভেতরে কি হচ্ছে দেখার দরকার নেই, ঠিক আছে? There must be this is not produced. Okay. Next. Last one, the application. Okay, next we move the next topic. Okay, that is, you know, this will be in reaction. Okay. Okay, so in reaction, it is the one type of pericyclic reaction. এটা কোথায় পড়বে? পেরিসাইক্লিক রিঅ্যাকশনে পড়বে। ওকে, তার মানে কি? কনসার্টেড স্টেপ আর কি সাবহেডিং হতে পারে? সাইক্লিক ট্রানজিশন স্টেট। ওকে, সাইক্লিক ট্রানজিশন স্টেট। ওকে, the addition of an olefin having an allylic hydrogen that is in to a compound having double bond. Okay, so there must be, the addition of an olefin having allylic hydrogen, and this hydrogen will be goes to compound having double bond. Okay, the addition of an olefin having allylic hydrogen in to a compound having double bond, that is termed as enophile. Okay, তো ইনোফাইল আর ইনের অ্যাড হবে, যেখানে ইনের মধ্যে আলফা হাইড্রোজেন থাকবে, অ্যালাইলিক হাইড্রোজেন থাকবে, সেই অ্যালাইলিক হাইড্রোজেন দ্যাট শুড বি মাইগ্রেট টু দ্য নিয়ারেস্ট ডাবল বন্ড. Okay, so there must be the process is there should be the double bond which must have the allylic proton by allylic hydrogen. This allylic hydrogen will be go to the nearest double bond. Okay, this is the transfer of allylic hydrogen. Okay, now next page. Okay, oh আচ্ছা ঠিক আছে, ডিলিট করলাম। Okay, so there must be the reaction. Okay, this I can delete this. Okay, okay, so now we start. There must be the reaction here, that is H double bond. This will be migrate this will be migrate this there. Okay, so ultimately produced H. So this is produced. Okay, there must be what is done, that is 1,5 migration. Okay, of allylic hydrogen take place. Okay, so 1,5 migration of allylic hydrogen can be take place, and there must be double bond shifted their position. Okay, double bond shifted their position, and there must be 6 pi
we can say that is 6 pi electrocyclic reaction. Okay, so this is a 6 pi electrocyclic reaction. আর কি হতে পারে? Conservative mechanism, cyclic 6-member transition state. So how we can write? Suppose okay, so there must be produced okay, then it must be produced this is produced. Okay, so this type of reaction can be done. Okay, next, so there must be 1 pi migration of allylic hydrogens there and double bond shifted their position. 6 pi electrocyclic reaction can be there and their cyclic transition state that should be produced. Okay, next. Okay, এগুলো না ডিলিট করে দিচ্ছি। Deleted because Sork enamine synthesis I discussed. Okay, no need to rather discuss about this. ওকে, সো 2 থেকে স্টার্ট করছি। ওকে, তো নেক্সট পেজ। ওকে, সো নেক্সট ওয়ান, intermolecular, we go intermolecular in reaction. Okay, intermolecular reaction কি রকম হয়? H, that is must be double bond. Okay, now this hydrogen might get this, that should be shifted this like this. তো এখানে কি তৈরি হবে? হাইড্রোজেন। এখানে এই বন্ডটা আমি এইভাবেও দেখাতে পারি, এটা আমি এইভাবে করে লিখে দেখাচ্ছি, এটা যা এটাও তা। ওকে, তো আলটিমেটলি আমার তৈরি হবে এটা, দ্যাট ইজ মাস্ট বি H dot 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 double bond, এক মিনিট, this is produced. Okay, so this is termed as intermolecular in reaction. Okay, next, now we go applications. এক নম্বর, কি তৈরি হবে? এটা। ওকে,
2 নাম্বার কি হবে? তৈরি হবে এইভাবে করে প্রোডাক্ট তৈরি হবে। দিস আর দ্য অ্যাপ্লিকেশন অফ দ্য ইন রিয়াকশন। ওকে, so ultimately we go again, that is in reaction. This is 1,5 migration of allylic hydrogen that should be take place. There must be double bond shifted and 6 pi electrocyclic reaction. Okay, so 1,5 migration of allylic hydrogen can be there. There must be double bond will be shifted. ঠিক আছে, ডাবল বন্ডের যে পজিশনটা হয় সেটা কিন্তু চেঞ্জ হয়ে যায় যখন ইন রিয়াকশন হয়, তখন অ্যালালিক হাইড্রোজেন দ্যাট শুড বি মাইগ্রেট অ্যান্ড দ্য যেটা ওই যে ডাবল বন্ড এবি বললাম, সেই ডাবল বন্ড এবিটা কি হয়, পজিশন চেঞ্জ করে দেয়। ঠিক আছে, so that's why it is termed as the double bond will be shifted. And 6 pi electron, how we conclude, that is এটা লক্ষ্য করো, এটার ক্ষেত্রে 2 pi হাইড্রোজেন নিজে ট্রান্সফার হচ্ছে। ওকে, ওহো আরে এখানে 2 পাই, এখানে হাইড্রোজেন ট্রান্সফার হচ্ছে, তাহলে এখানে আমার 2 পাই, এই যে সিঙ্গেল বন্ড হাইড্রোজেন যাচ্ছে এটাও 2 পাই, তো টোটাল হলো 4 পাই, এটা হয়ে গেল 2 পাই, তাহলে টোটাল হয়ে গেল 6 পাই। তো দ্যাটস ওয়াই ইট ইজ টার্মড অ্যাজ 6 পাই ইলেকট্রোসাইক্লিক রিঅ্যাকশন। দেয়ার মাস্ট বি সিঙ্গেল বন্ড হাইড্রোজেন অলসো ইনক্লুডেড। ওকে, যেহেতু সিঙ্গল বন্ড হাইড্রোজেনটাও মাইগ্রেট করছে, দ্যাটস ওয়াই উই হ্যাভ টু কনসিডার দিস 2 ইলেকট্রন অলসো, বিকজ সিঙ্গল বন্ড বলো আর ডাবল বন্ড বলো, তো যে কোনো একটা বন্ড সেটা দুটো ইলেকট্রন দিয়ে জুড়ে থাকে। ডাবল বন্ড বলতে আমি এটা বলছি না যে ডাবল বন্ড মানে নিচে যে সিঙ্গল বন্ড থাকে তার সঙ্গে যে ডাবল বন্ড, সেটা বলছি না। একটা পাই বন্ড যে তৈরি হয় সেটার মধ্যেও দুটো ইলেকট্রন থাকে, একটা সিঙ্গল বন্ড যেটা হয় সেটার মধ্যেও দুটো ইলেকট্রন থাকে। সিঙ্গল বন্ডের উপরে তো পাই বন্ড থাকে, আমি সেটা বলিনি, আমি শুধু বলছি একটা পাই বন্ড। ঠিক আছে, আর সিঙ্গল বন্ড তার উপরে পাই বন্ড মানে কি, সেখানে 2 পাই ইলেকট্রনস, তা আমি শুধু পাইটাকেই কাউন্ট করছি, সিঙ্গল বন্ডটাকে কাউন্ট করছি না। এখানে দেখো, এখানে যে আমি এই যে ডাবল বন্ডটা কাউন্ট করছি, এই ডাবল বন্ডটা এটা আমার 2 পাই বলতে কি বোঝাচ্ছি, 2 পাই ইলেকট্রনস, তার মানে আমার শুধুমাত্র পাই বন্ডের ইলেকট্রনকে কাউন্ট করছি, সিঙ্গল বন্ডের ইলেকট্রন কাউন্ট করছি না। কিন্তু অ্যাজ হাইড্রোজেন, বন্ডেড হাইড্রোজেন আর লুজলি মানে ওটা কি হয়, মাইগ্রেট করে, আমাকে তো বন্ডটা ব্রেক করতেই হচ্ছে, তো সেক্ষেত্রে আমাকে সিগমা ইলেকট্রনটাকেও ধরতে হচ্ছে 2 ইলেকট্রন। That's why this is 4 pi and there must be 2 pi. So ultimately we can say this is 6 pi electron. Okay, and there must be cyclic transition state. Most of the cases pericyclic reaction মানে cyclic transition state হয়। তুমি ইলেকট্রোসাইক্লিক রিয়াকশন বলো বা সাইক্লো অ্যাডিশন বলো বা ইন রিয়াকশন বলো বা সিগমাটপিক রিয়াকশনটা একটু আলাদা হয়, যাই হোক, তো এইসব রিয়াকশন সাইক্লিক ট্রানজিশন স্টেটই হয়। সিগমাটপিক রিয়াকশনও তুমি বলতে পারো সাইক্লিক ট্রানজিশন স্টেট, কিন্তু যেহেতু এখানে 1,5 শিফট 1,7 শিফট অনেক হায়ার শিফটগুলো পসিবল, তো সেক্ষেত্রে ওটা এক্সপ্লেন করা একটু ডিফিকাল্ট। বাট সাইক্লো অ্যাডিশন অ্যান্ড অলসো ইলেকট্রোসাইক্লিক রিয়াকশন অ্যান্ড ইন রিয়াকশন এগুলো কিন্তু সাইক্লিক ট্রানজিশন স্টেট দিয়ে এক্সপ্লেন খুব সহজে হয়, তো এগুলো সব কিছুই সাইক্লিক ট্রানজিশন স্টেট হয়। আর পেরিসাইক্লিক রিয়াকশন মানেই কনসার্টেড, দ্যাট মিনস বন্ড ব্রেকিং অ্যান্ড বন্ড মেকিং দ্যাট শুড বি সাইমেন্টেনিয়াসলি টেক প্লেস, তো ইন রিয়াকশনেও সেটা হয়। ওকে, বন্ড মেক, এই যে বন্ডেড হাইড্রোজেন যে মাইগ্রেট করছে একই সঙ্গে ডাবল বন্ড কিন্তু ওর পজিশন শিফট করছে, তো এটা যা হবার একসঙ্গেই হচ্ছে। আমি বলবো না যে একটা হচ্ছে তো আরেকটা হচ্ছে, তা নয়। ওকে, সাপোজ অ্যাজ ফর এক্সাম্পল বাসে যে সিট আছে সেটা একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ সিট থাকে, ঠিক আছে, একটা লোক, সমস্ত সিট যদি ফিল আপ হয় তাহলে একটা লোক উঠবে তবে একটা লোক বসতে পারবে। এটা ন্যাচারালি হয় না যে তুমি বলতে পারো যে আমি যেটা ফ্যামিলি ফাংশনে হয় যে কাউকে কোলে বসিয়ে দিল, সেটা নয়, সেটা বাসে হয় না। তো বাসে সাধারণত কী হয়, আমরা কী দেখতে পাই সাধারণত ইন ন্যাচারাল কেস, আমরা কী দেখতে পাই, একজন লোক ওঠে আরেকজন লোক বসে, তো দ্য সিট উইল বি রিপ্লেসেবল, বাট দ্য সিট ইজ নট ফর 2 পিপল। ওকে, বাচ্চার ব্যাপারটা আলাদা, তো এরকম হয়। ওকে, নেক্সট ইন্টারমলিকুলার রিয়াকশন হতে পারে, যেমন ডিএসএলআর রিয়াকশন ইন্টারমলিকুলারলি হয়, তেমন ইন রিয়াকশনও ইন্টারমলিকুলারলি হয়। শুধু আমাকে ডিপেন্ড করতে হবে কী কী কম্পোনেন্টগুলো আছে কি নেই। ইন্টারমলিকুলার
ইন রিয়াকশনে যদি আমার অ্যালাইলিক হাইড্রোজেন থাকে যেটা ডোনেটেবল, সেটা মাইগ্রেট করতে পারে, আর সঙ্গে একটা ডাবল বন্ড যদি থাকে, আর সেই ডাবল বন্ডটাকে যদি পজিশন চেঞ্জ করতে পারে, আমার সমস্ত কন্ডিশনই যদি দেওয়া হয়ে থাকে একটা মলিকিউলের মধ্যে, তাহলে আমি বাইরের মলিকিউলকে কেন এনগেজ করব? সাপোজ অ্যাজ ফর এক্সাম্পল, if I have the family catering, okay, and I do the catering as good as possible, so how why I take the external catering system for my family wedding? Okay, so like for that, যদি আমাদের একটা নিজস্ব ক্যাটারিং সিস্টেম থাকে আর সেই ক্যাটারিংয়ে আমার যদি খুব ভালো আমার রেজাল্ট আসে, ভালো ফিডব্যাক আসে, তাহলে আমি আমার বাড়ি বা আমার ফ্যামিলি ফাংশানের যে ওয়েডিংগুলো হয় সেক্ষেত্রে আমি কেন বাইরের থেকে ক্যাটারিং দেবো? এই যে অ্যানালজিটা ইউজ হয় সেটাই এখানে ইন্টারমলিকুলার, একটা মলিকুলের মধ্যে সমস্ত কম্পোনেন্ট দেওয়া আছে, অ্যালাইলিক হাইড্রোজেন দেওয়া আছে, ডাবল বন্ড দেওয়া আছে, সেই ডাবল বন্ড শিফটেডও করতে পারে, সাইক্লিক ট্রানজিশন ক্যান বি ফিজিবল, বন্ড মেকিং দ্যাট শুড বি ফিজিবল, সব কিছু ফিজিবল। তাহলে হোয়াই আই নিড দ্য এক্সটার্নাল ফ্যাক্টর, এক্সটার্নাল মলিকিউল? সো দ্যাটস ওয়াই ইট ইজ টার্মড অ্যাজ ইন্টারমলিকুলার ইন রিয়াকশন। ওকে, নেক্সট অ্যাপ্লিকেশন স্টিল দেয়ার, এই থেকে আমরা ভেরিয়াস টাইপ অফ কম্পাউন্ড তৈরি করতে পারি, বা ভেরিয়াস টাইপ অফ রিয়াকশন করে ভেরিয়াস টাইপ অফ কম্পাউন্ডকে একসঙ্গে কম্বাইন করতে পারি, যেটা ন্যাচারালি পসিবল না, সেটা ইন রিয়াকশনে পসিবল। ওকে, তো দিস আর দ্য অ্যাপ্লিকেশনস। ওকে, নাও সরি, ওকে, তো এগুলো আমি আপাতত ডিলিট করলাম। ওকে, because if I don't delete, so I don't proceed. Okay, so this is the problem. If I don't delete, so there must be I don't proceed. Okay, now we discuss about again the third category reaction. What is this? That is ELF persulfate oxidation. Okay, okay, persulfate oxidation. Phenols undergo অক্সিডেশন। দেখো এক্ষেত্রে দেখো আমাদের বলা হয় সায়েন্সে ইংলিশ ডাজ নট সো মাচ ম্যাটার, বাট always same, but if you are in a BSc, if you are a MSc, there must be, for your spelling, for your English grammar, for your verb, that should be reflect your result sometimes. Okay, because there must be manual check is there, so maybe your writing skill will be developed by using this English knowledge. Okay, আমরা জানি যখনই আমরা থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার বলি তখন সেক্ষেত্রে কী হয়, ভার্বের সঙ্গে এস ইএস যুক্ত হয়, রাইট? ইফ থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার, এস অ্যান্ড ইএস আর অ্যাটাচড উইথ দ্য ভার্ব, বাট হেয়ার phenols are not the third person singular number, this is the third person plural number, so that's why we do not use undergoes, we have to use undergo. Okay, ওকে, ক্লিয়ার? আমার থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার আমি কী করে মনে রাখতাম জানো তো, সেটা খুব মজাদার। যেমন আমি ভার্বে সবসময় মনে রাখতাম থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার, তার মানে এসসিএস, মানে কি একটা বাড়িতে ফার্স্ট পারসন সেকেন্ড পারসন বলতে সে ফ্যামিলির প্রত্যেকটা মানুষকে বোঝায়, তারা খুব ভালো ওয়েল সেট আপ একটা ফ্যামিলি তৈরি করে। ঝামেলাটা তৈরি হয় থার্ড পারসন সিঙ্গল নাম্বারের জন্য। থার্ড পারসন সিঙ্গল নাম্বার যখনই আসে সেই কী করে, এস ইএসকে সঙ্গে করে এনে ঝামেলা পাকানোর জন্য আসে। আমি এটা মনে রাখি কারণ মোস্ট অফ দ্য কেসেসে কী হয়, আমরা ঝামেলা বা কোনো জায়গায় প্রবলেম ক্রিয়েটই হয় থার্ড পারসনকে ইনভলভ করার জন্য। লাইক ফর এক্সাম্পল, আমি বিশ্বাস করি আমার সঙ্গে যার প্রবলেম, আই উইল বি ফার্স্ট সে টু দেম, সে টু হিস, অর আমি তাকেই বলবো, আমি কোনো বাইরে কাউকে আগে বলে ইনভলভ করব না, এটা আমার চিন্তাভাবনা। তো এইভাবে করে আমি মনে রাখতাম যে থার্ড পারসন যখনই আসবে তখনই প্রবলেম ক্রিয়েট হবে। মেবি সামটাইমস অর মোস্ট অফ দ্য কেসেস অর সবসময় সেটা হয় না, থার্ড পারসন মেবি দে আর গুড অলসো, সামটাইমস থার্ড পারসনও ভালো হয়, থার্ড পারসন প্রবলেম ক্রিয়েট না করে প্রবলেম সলভ করারও চেষ্টা করে, সেটা আলাদা জিনিস। কিন্তু ফর মেমোরাইজিং আই অলওয়েজ think about is that third person that must be give
that must be give extra s or es to the family to create the problem. ওকে, কারণ আমার কাছে এক্সট্রা এস আর ইএসটা প্রবলেমের মতোই মনে হতো, যেহেতু নর্মাল একটা ট্রেন্ড হচ্ছে, সেখানে যদি আমি একটা থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার একটা এক্সেপশন নিয়ে একটা ভার্বের সঙ্গে এস ইএস, এটা আমাকে আলাদা করে মাথায় রাখতে হতো। তার মানে কি, থার্ড পার্সন সে একটা এস ইএস এনে ঝামেলা বা একটা প্রবলেম ক্রিয়েট করছে, এটা আমি মনে রাখতাম ফর মেমোরাইজিং, নট অনলি ফর দিস পারপাস, আর কোনো আমার মোটিভ ছিল না। কিন্তু এটা মনে রেখে আমার ইংলিশ গ্রামারে এটা নিয়ে আমার কোনো দিনও আমি ভুলিনি, আমার কোনো দিনও এটা মাথা থেকে বেরোয়নি যে থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার এস বা ইএস আমার আসবে না, যে এটা আমার কোনো মাথায় আসেনি। সবসময় আমি এস ইএসটা যুক্ত করে দিতাম ফর ইংলিশ, দ্যাট ইজ ক্লাস 12, ক্লাস 11, ক্লাস 10, ঠিক আছে। বাট সায়েন্সের ক্ষেত্রে একটু এদিক ওদিক হতে পারে, বাট মোস্ট অফ দ্য কেসেস এই লটা আমি ভুলতাম না। হ্যাঁ, প্রিপোজিশন, আর্টিকেল, তারপরে আর যে আছে জেন্ডার, এগুলোতে আমার ভুল হলেও এটাতে আমার ভুল হতো না, কারণ এটার মধ্যে আমি এই ট্রিকটা ইউজ করতাম। সবসময় থার্ড পার্সন প্রবলেম ক্রিয়েট করে না, সবসময় থার্ড পার্সন খারাপ মোটিভ নিয়েও আসে না, কিন্তু ফর মেমোরাইজিং সামটাইমস উই হ্যাভ টু ইউজ দ্য অ্যানাদার টাইপ অফ টেকনোলজি, অন্যরকম একটা টেকনিক আমাদেরকে মনে রাখতে হয়, ঠিক আছে, ফর মেমোরাইজিং। ওকে, সো ফেনল আন্ডারগো অক্সিডেশন with potassium sulfate, okay, alkaline, okay. So phenols undergo oxidation with persulfate, this is persulfate, potassium persulfate in alkaline solution, and the reaction is known as ELF persulfate oxidation. Okay, so phenol undergo oxidation with potassium persulfate in alkaline solution, and the reaction is known as ELF persulfate oxidation. Okay, next one. There must be, sorry, there must be, monohydrate alcohol তো না, phenol oxidized to dihydric alcohol. ওকে, আবার অ্যালকোহল দিচ্ছি, ডাইহাইড্রিক ফেনল বাই অ্যালকালাইন পারসালফেট। ওকে, বোঝা গেল? OH goes to para position and hydroquinone derivative formed. ওকে, আর কি আছে? ইফ প্যারা পজিশন ব্লকড, অর্থ পজিশন
undergoes. Okay. So monohydrate phenol that should be oxidized to produce dihydric phenol by alkaline persulfate. Alkaline persulfate that is K2S2O8 এর প্রেজেন্সে অ্যালকালাইন যেহেতু এখানে কোনো বেস থাকবে NaOH KOH থাকবে সেই জন্য এটাকে বলা হচ্ছে অ্যালকালাইন। তো অ্যালকালাইন পারসালফেটের প্রেজেন্সে যে কোনো মোনোহাইড্রেট ফেনল মানে সাবস্টিটিউটেড হোক আনসাবস্টিটিউটেড হোক কোনো একটা বেঞ্জিনের সঙ্গে একটা ওয়েজ আছে সেটা কী হবে অক্সিডাইজ হয়ে ডাইহাইড্রিক ফেনল তৈরি হবে, মানে দুটো ওয়েজ হবে। ওকে, OH that goes to para position normally and that should produce hydroquinone derivative because hydroquinone and hydroquinone always go to equilibrium, and so there must be hydroquinone derivative that should be stabilized one. Hydroquinone derivative stabilized one এই সেন্সে বলছি কারণ ওটাও এক্সিস্ট করে, ঠিক আছে। কিন্তু যদি কোনো কারণে para position is blocked, there should be ortho position will be undergo this reaction. So there must be monohydrate phenol that should be goes to oxidize to produce dihydric phenol by alkaline persulfate solution, and OH goes to para position and hydroquinone derivative that should be formed, and para position blocked and ortho position that should be undergoes the reaction. Okay, next. So the reaction is benzene OH. আচ্ছা, আমাকে অনেকে এটা বলে যে কেন মাঝখানে একটা গোল চিহ্ন থাকে বেঞ্জিনে, ওয়াই দিস ইজ সো, বিকজ এখানে ডিলোকালাইজেশন আছে। যদি আমরা বলতে পারি অল্টারনেট সিঙ্গল বন্ড ডাবল বন্ড আছে, বাট দেয়ার মাস্ট বি নো স্ট্যাটিক সিঙ্গল বন্ড বা স্ট্যাটিক ডাবল বন্ড নেই। কোনো একটা জায়গায় এখন যেখানে ডাবল বন্ডটা আছে পর মুহূর্তে সেটা সিঙ্গল বন্ড ক্যারেক্টার লাভ করতে পারে, আর যেখানে সিঙ্গল বন্ড ছিল সেখানে ডাবল বন্ড ক্যারেক্টার লাভ করতে পারে। তার মানে কি ইলেকট্রন সবসময় মুভিং আছে, ইলেকট্রন ক্লাউড, ওটাকে মধ্যে কোনো অ্যাকচুয়ালি কোনো বেঞ্জিনিংয়ে কোনো সিঙ্গল বন্ড ডাবল বন্ড অ্যাকচুয়ালি ওরকম নেই, ওখানে সবসময় কী হচ্ছে ইলেকট্রন ডিলোকালাইজেশন হচ্ছে। আর যেহেতু ইলেকট্রন ডিলোকালাইজেশন হচ্ছে সেটাকে আমি বেটারভাবে বলতে পারি সেখানে একটা ইলেকট্রন ক্লাউড আছে অ্যাবোভ অ্যান্ড বিলো দ্য প্লেন, অ্যান্ড দ্যাটস ওয়াই ইলেকট্রন ক্লাউডটাকে ডিনোট করার জন্য উই হ্যাভ টু ইউজ দ্য সার্কেল in between of the benzene. Okay, so তোমার যদি মনোসাবস্টিটিউট করতে চাও বেঞ্জিনের যে কোনো প্রান্তে আইডেন্টিক্যাল হবে, কারণ প্রত্যেকটা জায়গায় ওই ইলেকট্রন ক্লাউড সমানভাবে আছে, ঠিক আছে। পার্থক্য তখন হয় যখন একটা মনোসাবস্টিটিউটেড গ্রুপ হয়, তার ইলেকট্রন ডোনেটিং গ্রুপ থাকে, ইলেকট্রন উইথড্রয়িং গ্রুপ থাকে, তার প্লাস আই এফেক্ট মাইনাস আই এফেক্ট প্লাস আর এফেক্ট মাইনাস আই এফেক্ট হাইপার কনজুগেশন এফেক্ট। এর জন্য কী হয় বেঞ্জিনিংয়ের মধ্যে জায়গায় জায়গায় পজিটিভ চার্জ আর জায়গায় জায়গায় নেগেটিভ চার্জ ডেভেলপ করে, আদারওয়াইজ বেঞ্জিন ইজ ইকুইভ্যালেন্ট ইন অল অফ দ্য সাইড। ওকে, এখানে আর ইকুয়াল টু সিএল হতে পারে, এইচ হতে পারে, CHO হতে পারে। তো দ্যাট শুড বি রিয়াক্ট ইন দ্য প্রেজেন্স অফ K2S2O8, এটাকে বলা হয় পটাশিয়াম পারসালফেট। ওকে, অ্যান্ড অ্যালং উইথ কী লাগবে NaOH, দ্যাটস ওয়াই ইট ইজ টার্মড অ্যাজ অ্যালকালাইন পারসালফেট সলিউশন। And next step we have to need H+, that is acidity. So there must be para position will be vacant. So first we preference that is for the reaction, that is para position, then ortho position. Okay, so there must be OH is produced and there must be R. So this is the reaction. Okay, so if there must be ortho and para preference you compare, so there must be para position will be more photon. Okay, next. আর কি আছে? CHO এটাকে কি বলা হয়? সরি, OH CHO, এটার নাম আছে স্যালিডিহাইড। এখানে যখন K2S2O8 ইউজ করবে অ্যান্ড OH ইউজ করবে অ্যান্ড H+ ইউজ করবে, এখানে OH হবে, ঠিক প্যারা পজিশনে OH হবে, এখানে CHO হবে। ওকে, এটা হবে প্রোডাক্ট। এবার এর মেকানিজম কি সেটাও আমি আসি। ওকে, মেকানিজমটা দেখো,
O negative and plus K2S2O7 কে এইভাবে S2O8 কে এইভাবে লিখতে পারি O SO3 নেগেটিভ K পজিটিভ O SO3 নেগেটিভ K পজিটিভ লিখতে পারি। তো এই গ্রুপটা এখানে যাবে, এই গ্রুপটা এখানে যাবে, গ্রুপটা ওকে অ্যাটাক করবে, গ্রুপটা বেরিয়ে যাবে। ওকে, তো আলটিমেটলি কি হবে হলো, এখানে হবে ডো এখানে H ও SO2 নেগেটিভ K পজিটিভ। ওকে, এবার এই হাইড্রোজেন টেক অফ করবে, এই বন্ডটা এখানে যাবে, এই বন্ডটা এখানে যাবে। ওকে, দেন minus H plus, it must be produce O negative O SO3 negative K positive. Okay, then H3O positive is there, so ultimately it must be produce para-quinol derivative. This is what we produced. Okay, next, so first one oxygen negative charge হয়ে phenolate ion তৈরি হবে। সেই phenolate ion-এর oxygen negative charge-টা delocalize হবে, আলটিমেটলি কোনো প্যারা পজিশনে কি হবে, প্যারা পজিশন থেকে রিয়াকশনটা হবে। এখানে মনে রাখবে, আমরা অনেক সময় কনফিউজড হই, ধরো কোনো জায়গায় অক্সিজেনও আছে কার্বনও আছে, তো কোন জায়গা থেকে অ্যাটাক করবে, নাইট্রোজেনও আছে কার্বনও আছে, কোন জায়গা থেকে অ্যাটাক করবে। তাহলে লক্ষ্য করবে এখানে কার্বন অক্সিজেনকে অ্যাটাক করলে তবেই কিন্তু আমার ওএইচটা বেঞ্জিনের মধ্যে থাকবে, রাইট? এটা একটা ফ্যাক্টর। আরেকটা, ও যদি ওএইচের সঙ্গে রিয়াকশন করে, তারপরে তাহলে কী হবে, অক্সিজেনের মধ্যে লোন পেয়ার রিপালশন হবে, অক্সিজেন কী হয়, পেরক্সাইড লিঙ্কেজ হবে। পেরক্সাইড লিঙ্কেজ তো আমার আদৌ ডিজায়ার প্রোডাক্ট নয়, পেরক্সাইড লিঙ্কেজ তো তৈরি হচ্ছে না। এক্সপেরিমেন্টালি আমি মনে রাখবে, রিয়াকশন কেমিস্ট্রি রিয়াকশন স্টাডি পরে করা হয়, আগে এক্সপেরিমেন্টালি প্রোডাক্টটা তৈরি হয়। তো এক্সপেরিমেন্টালি দেখা গেছে ওখানে প্যারা পজিশনে ওএইচ হয়েছে, কোনো পেরক্সাইড লিঙ্কেজ হয়নি। যে প্রোডাক্টটা পাওয়া গেছে রিয়াকশন করে, যেটা এক্সপেরিমেন্টালি পাওয়া গেছে, সেই প্রোডাক্টে কোনো পেরক্সাইড লিঙ্কেজ নেই, তারা নিশ্চয়ই অক্সিজেন রিয়াক্ট করেনি। যদি অক্সিজেন রিয়াক্ট হতো তাহলে কী হতো, ও বন্ড ডেভেলপ হতো, তো সেটা তো হয়নি, ইন দ্য প্রোডাক্ট সেটা হয়নি, ঠিক আছে? তো দ্যাটস ওয়াই এখান থেকে আমরা বলতে পারি কার্বন অক্সিজেন বন্ড ফর্ম হচ্ছে, ঠিক আছে? আর সেটা কোথায় হয়, প্যারা পজিশনে হয়। তো দ্যাটস ওয়াই অক্সিজেন নেগেটিভ চার্জটা কি হচ্ছে, ডিলোকালাইজ হচ্ছে, দেন দ্য ডাবল বন্ড মাইগ্রেট অ্যান্ড দেন প্যারা পজিশন উইল বি অ্যাটাক উইথ দ্য অক্সিজেন, অ্যান্ড সো করেসপন্ডিং O negative SO3 negative K positive that should be released, and ultimately they are hydrogen plus that should be released, aromatization can be take place, and then this phenolate ion ultimately by workup get the hydrogen, so there should be ultimately para-quinol is produced. Okay, clear it now? There must be the mechanism, there must be oxygen negative charge, first phenolate ion is used, there are negative charge that should be delocalized, and then para position attack on the oxygen. So that's why, as we know, oxygen must be maintain the divalency, so there must be OSO3 negative K positive that should be released, one OSO3 negative K positive that should be released. So ultimately there must be quinone derivative type structure can be there. Okay, hydroquinone type skeleton can be formed, and then the H plus that should be released, this H plus that should be released, and then aromatization can be take place. There must be aromatization is the driving force of the taking of the H plus the বেরিয়ে যাচ্ছে, তার ড্রাইভিং ফোর্স হলো aromatization. ওকে, সো H plus বেরিয়ে যাচ্ছে, আলটিমেটলি কি হচ্ছে, ওয়ার্কআপ হচ্ছে, সো H plus অ্যাবস্ট্রাক্ট হয়ে যাচ্ছে অ্যাগেন, তো আমার তৈরি হচ্ছে কুইনল। OSO3 নেগেটিভ K পজিটিভ, এখান থেকেও SO3 নেগেটিভ K পজিটিভ চলে গিয়ে OH হয়, ঠিক আছে, ওয়ার্কআপ করলে, বোঝা গেল? তো দিস ইজ দ্য মেকানিজম। ওকে, নাও উই গো অ্যাপ্লিকেশন। অ্যাপ্লিকেশনেও কিছু না, অ্যাপ্লিকেশন একই জিনিস, শুধু প্যারা পজিশনে ওয়েজ থাকবে, আর যদি প্যারা পজিশন অকুপাই থাকে সো অর্থ পজিশনে ওয়েজ আসবে, ব্যাস, দ্যাটস ইট। সরি, application.
কী হবে? OH OH হবে। তো দিস ইজ দ্য প্রোডাক্ট। এটা একটা হতে পারে। OMe হতে পারে, COCH3 হতে পারে। এটাও রিয়াকশন করবে আলটিমেটলি বেনজিন, OH, OMe, এখানে OH হবে, এখানে COCH3 হবে। তো দিস ইজ দ্য প্রোডাক্ট। ওকে, এখানে কি চেঞ্জ হচ্ছে? এখানে শুধু এর রেসপেক্টে এই প্যারা পজিশনে OH আসছে, এর রেসপেক্টে এই প্যারা পজিশনে OH আসছে। এটাই হল পার্থক্য। বোঝা গেল? Next we go the next reaction as it is, that is Itard reaction. Itard reaction. Okay. আমি তাহলে আবার একটু বুঝিয়ে দিই 1 নম্বর থেকে। ওকে, তো L part sulfate oxidation. Okay, phenols undergo oxidation with potassium part sulfate, that is K2S2O8, in presence of alkaline medium, that is NaOH or KOH. That should be produce the dihydrate phenol. Okay, একটা ফেনল থাকবে, তো পরে রিয়াকশন করে ডবল ফেনল তৈরি হবে, দুটো OH ইনকর্পোরেট হবে। তো দিস ইজ টার্মড অ্যাজ L part sulfate oxidation. Okay. So next one, monohydrate phenol that should be oxidized to produce dihydric phenol by alkaline part sulfate, which goes to para position. Okay, and there should be hydroquinone derivative is produced. If para position anyhow is blocked, যদি para position occupied থাকে, so there must be ortho position will be undergoes the reaction, and in ortho position on that time OH will be attached. Okay, next. Okay, এটা vacant হয়েছে কেন জানি না। Okay, so there must be the examples are there, and then another example, salicylaldehyde. Mechanism are still there. There must be oxygen negative charge. This delocalizes and their para position attack the other oxygen of potassium part sulfate. Then OSO3 negative, K positive release. Then aromatization can be take place. Then after workup we get paraquinone. Okay. Next, the applications are still there, that is para position occupied by extra OH group. Okay. So next, so Itard reaction. Oxidation of aromatic methyl group to groups to aldehyde with using chromyl chloride. ক্লোমাইড ক্লোরাইডে আরেকটা কিন্তু অ্যাপ্লিকেশন আছে, কি বলতো? কনফার্মেটরি টেস্ট অফ ক্লোরিন, দ্যাট ইজ ক্রোমাইল ক্লোরাইড টেস্ট, CrO2 Cl2. ক্লোরিনের কনফার্মেটরি টেস্টের জন্য ক্রোমাইল ক্লোরাইড টেস্ট ইউজ করা হয়, কারণ ক্লোরিনের আরেকটা টেস্ট হয়, সেটার মধ্যে AgNO3 একটা টেস্ট হয়, কিন্তু সেটার মধ্যে সবসময় পিপিটিটা না পরিষ্কার হয় না যে পিপিটিটা পড়েছে কি পড়ে নাই। তোমার কোনো কারণে রিয়াকশন থেকে ওটা সবসময় কি হয়, ডিটেক্ট করা সম্ভব হয় না। অনেক সময় ভুল রেজাল্ট দেয়, হয়তো ক্লোরিন আছে কিন্তু পিপিটিটা সেরকম পড়েনি, আর হয়তো ক্লোরিন নেই কিন্তু যে ওয়াটার মিডিয়াম দেওয়া হয়েছে সেখানে ক্লোরিন আছে, তো সেই জন্য কিছুটা অদক্ষেপ পড়ছে। কিন্তু ক্রোমাইল ক্লোরাইড টেস্ট করলে পুরোপুরি বোঝা যায় তোমার স্যাম্পলে ক্লোরিন আছে কি নাই। সেক্ষেত্রে একটা রেড ব্রাউন ফিল্ম বাড়াবে, তো সেক্ষেত্রে বুঝতে পারবে ক্লোরিন আছে। তো এটা আমি দেখিয়েছি, এটা ভিডিওটা আমি দেখিয়েছি ইউটিউবে, তো সেখান থেকে দেখতে পারো যে কীভাবে ক্রোমাইল ক্লোরাইডের বেরোয়। তো সেক্ষেত্রে তোমার একটা রেড ব্রাউনিশ ফিল্ম বাড়ায়, তো সেখান থেকে আমরা বলতে পারি ক্লোরিন আছে। তো এই জন্য ক্রোমাইল ক্লোরাইড খুব ইম্পর্টেন্ট। ওকে, এছাড়া ক্রোমাইল ক্লোরাইড ইউজ হয় ইটার রিয়াকশানে, ঠিক আছে।
For oxidation purposes, there must be aromatic methyl group that should be converted into aldehyde. And this reaction is named as eta reaction. Okay. So there must be aromatic toluene is there, and that should be undergo oxidation, that is CrO2Cl2, and that should be produced ultimately benzoic acid. Okay, by this way toluene to benzoic acid that should be produced. Okay, next. At first, chromyl chloride CrO2Cl2 forms a complex with the hydrocarbon. Okay, hydrocarbon, then decomposed into aldehyde by treatment with H2. Okay, so at first chromyl chloride CrO2Cl2 forms a complex with the hydrocarbon and then decomposes into aldehyde by treatment with H2. Okay, like for example, a solution CrO2Cl2 and CH2 or CCl4 is carefully added. এছাড়াও CrO2Cl2 এর সঙ্গে CH2 বা CCl4ও কিন্তু অ্যাড করা হয়। ঠিক আছে, কেয়ারফুলি অ্যাডেড অ্যাট রুম টেম্পারেচার, দ্যাট ইজ RT। অনেক সময় দেখবে রিয়াকশানে অত রুম টেম্পারেচার লেখা থাকে না, শুধুমাত্র RT। RT মিনস রুম টেম্পারেচার। ওকে, নেক্সট ওয়ান। The mechanism is like that: benzene CH2H. Okay. Oh, কি যে লেখাটা হচ্ছে, আবার লেখাটা ভুল হয়েছে। ও এবার ঠিক আছে নাকি? না, আমি একটু নিচু করে লিখতেছি। এবার দেখো, বেনজিন CH2, এখানে একটা H আছে। ঠিক আছে, তার সঙ্গে কি রিয়াকশন করবে? Cr ডাবল বন্ড, double bond Cl. Okay, so first okay, so this double bond reacting chromium. Okay, because chromium is metal and having the oxidation state. কি oxidation state থাকে এখানে? I think X oxygen -2 -4, chlorine -2 equal to 0, X equal to +6. think এটা +6, সরি, +6 oxidation state থাকে। ওকে, তারপরে এই বন্ডটা এখানে হাইড্রোজেনকে অ্যাবস্ট্রাক্ট করবে, দেন এই বন্ডটা এখানে যাবে। ওকে, সো কি তৈরি হবে? দুটো বন্ড
ডাবল বন্ড CH2, এখানে হয়ে যাবে ক্রোমিয়াম ডাবল বন্ড OH Cl Cl। ওকে, এই বন্ডটা এখানে যাবে, এই বন্ডটা এখানে যাবে, বন্ডটা এখানে রিলিজ হবে। ওকে, এবার কি হবে, এখানে হবে আবার বেঞ্জিনিং হবে, এখানে O হবে, ক্রোমিয়াম হবে, Cl হবে, Cl হবে, OH হবে, আর এখানে হবে Na। তো আলটিমেটলি কী হবে, এটা ওয়ার্ক আপ করবে, তোমার কী হবে, বেঞ্জিন হবে, C=OH হবে। তো এইভাবে করে আমরা CH3 থেকে কী তৈরি করতে পারি, CHO তৈরি করতে পারি by this process. First one, there should be the reaction type, that is double bond is much electron rich and chromium plus 6 is electron deficient. So we know that is electron rich system, that should be attack on the electron deficient system. যার কাছে এক্সেস আছে সে কাকে দিচ্ছে, যার কাছে কিছু নেই। আমাদের ক্ষেত্রে কি হয়, ধরো ভাই বোনের ক্ষেত্রে অনেক সময় বাবা মা এটা করে যে একজনকে একটু বেশি খাবার দিয়ে দিচ্ছে, একজনকে খাবারই দিচ্ছে না, এটা চেক করার জন্য যে ভাই বোনের মধ্যে সম্পর্ক কতটা ভালো আছে। তো আমরা যেমন করতাম, আমরা কি করতাম, ভাই বোনে আমাদের মধ্যে যদি কাউকে দেওয়া হয়, কাউকে যদি না দেওয়া হয়, আমরা কি করতাম, মিলেমিশে ভাগ বাটোয়ারা করতাম। মানে আমি পেলে আমি আমার ভাই বোনদেরকে ভাগ করে দিতাম, আমার ভাই বোনরা যদি পেত তারা আমাকে ভাগ করে দিত। তার মানে কি, আমার কাছে আছে তাদের কাছে নেই, আমি তাদেরকে দিচ্ছি, তাদের কাছে নেই। তো এই জিনিসটা এখানে হচ্ছে, ডাবল বন্ড ইজ অলরেডি ইলেকট্রন রিচ, ও কী করছে, ইলেকট্রন ডিফিশিয়েন্ট সিস্টেমে গিয়ে ইলেকট্রন ডেন্সিটিটা দিচ্ছে। তো দ্যাটস ওয়াই দ্যাট মিনস অ্যাটাক করছে। ওকে, সো বেঞ্জিন is the electron rich species. If there is no electron withdrawing group, so there must be always that electrophilic substitution can be take place. Okay, so that's why এটাই প্রুভ করে ইনডাইরেক্টলি যে বেঞ্জিন অলরেডি ইলেকট্রন রিচ স্পেসিস। আর যার ডাবল বন্ড তো জানোই, ডাবল বন্ড তোমার লুজলি ল্যাটারাল ওভারল্যাপ অতটা এফেক্টিভ হয় না যতটা সিগমা বন্ডে হয়। সিগমা বন্ডে যেহেতু এন্ড অন ওভারল্যাপ, তো সিগমা বন্ডে সবচেয়ে বেশি ভালো ওভারল্যাপ হয়, তারপরে পাই বন্ডে হয়। সো যখনই ইলেকট্রন ডোনেশনের ব্যাপার থাকে, সবচেয়ে ভালো লোন পেয়ার ডোনেশন হয়, যেহেতু লোন পেয়ার তো তোমার কোনো বাউন্ডারি থাকে না, ওটা এমনি থাকে, তারপরে পাই বন্ড, তারপরে সিগমা বন্ড। তো ইফ ইউ সি দ্যাট ইজ দেয়ার মাস্ট বি ডোনেশন criteria is there, so there must be, the trend is lone pair, then pi bond, then sigma bond. So in pi bond there must be lateral overlap will be there, and this overlap is not so effective as well as sigma bond. So that's why this electron rich species, that is this double bond is electron rich species, and this double bond will be attack on the chromium plus 6, because we know metal exhibit the higher oxidation states, that is +6 +7, they are must be considered as electron deficient system. Okay, then we know that is double bond O, chromium double bond O, there must be electronegativity difference is there. Chromium +6 is much more electropositive than oxygen, and oxygen is much more electronegative than chromium. So obviously electron density goes somehow more extend towards the অক্সিজেন, ইলেকট্রন ক্লাউড অনেকটাই অক্সিজেন দিকে শিফটেড হয়ে যাবে। সো ডাবল বন্ড ও, এই ডাবল বন্ড ওটা হলো ইলেকট্রন রিচ স্পেসিস, অ্যান্ড দ্যাটস ওয়াই দিস রিচ স্পেসিস অ্যাবস্ট্রাক্ট দ্য proton of CH3 group. Okay, and when the proton abstraction can be there, so there must be double bond CH2 will be developed. Okay, so this is the concerted step, that is one bond break, one bond form. Like for example, that is first benzene double bond that should be react, and there must be Cr double bond O that should be react to abstract proton, and then by abstraction of proton, double bond CH2 will be produced, and then again reaction can be take place. There again double bond O that should be react on CH2, and one double bond shifted to benzene, and then that is C chromium bond that should be cleaved. Okay, this there must be this bond react on CH2, then one double bond migrate, and then C chromium bond that should be cleaved. So ultimately this is produced, and then when workup will be there, so ultimately aldehyde is produced. Now we simply go the application part. Okay.
রিয়াকশন হবে CrO2Cl2, কী হবে CHO থেকে কী তৈরি হবে CH থেকে কী তৈরি হবে CHO অ্যান্ড Br হবে। ওকে, নেক্সট ওয়ান CH3 NH COCH3, এখান থেকে CrCl2 কী তৈরি হবে CHO, এখানে হবে NHCOCH3, এটা তৈরি হবে। তো এইভাবে করে CH3 থেকে করেসপন্ডিং CHO তৈরি হয় বাই ইউজিং দ্য ইটার রিয়াকশন বা ক্রোমিয়াম ক্লোরাইড CrO2Cl2। ওকে, নাও উই অ্যাগেন, এটা তো বলেছি এল পার সালফেটটা বলেছি, আমি তো ইটারে চলে যাচ্ছি একেবারে ডিরেক্ট। ইটার রিয়াকশন ইজ দ্য অক্সিডেশন অফ অ্যারোমেটিক মিথাইল গ্রুপ to aldehyde with comal chloride in the presence of CrO2Cl2 that should be produced itar reaction. CH3 that should be produced to convert into CHO. Okay, so oxidation of aromatic methyl group that should be take place and that should be produce aldehyde in the presence of comal chloride, that is CrO2Cl2. Okay. Next one, at first comal chloride CrO2Cl2 forms a complex with the hydrocarbon and then decompose into aldehyde by treatment with water. প্রথমে একটা কমপ্লেক্স তৈরি হয়, আমি মেকানিজমে করে দেখিয়েছি, তোমার এই মেকানিজম করে এই একটা কমপ্লেক্স তৈরি হয়, রাইট? তারপর সেটা ডিকম্পোজ হয় বাই ওয়াটার ট্রিটমেন্ট, আলটিমেটলি কী হয় অ্যালডিহাইড তৈরি হয়। তো এটাই আমি বলেছি, অ্যাট ফার্স্ট comal chloride CrO2Cl2 forms a complex with the hydrocarbon then decompose into aldehyde by treatment with water. A solution of chromium chloride and sometimes CH2 carbon disulfide or C-sulfur carbon tetrachloride are also used and they should be carefully treated. Okay, and then the mechanism will be there. There must be ওই যে বললাম double bond, that is electron rich species, that should be react on chromium plus 6. chromium plus 6 is electron deficient system. কীভাবে বার করবো অক্সিডেশন স্টেট? ধরো ক্রোমিয়াম, সেটার অক্সিডেশন স্টেট X, অক্সিজেন নিচে কি কত শো করে -2, তো -2 ইন্টু 2 দ্যাট ইজ -4, ক্লোরিন কি শো করে -1, তো -1 ইন্টু 2 দ্যাট ইজ -2, ওভারঅল কত আছে 0, তো ইকুয়াল টু 0, তাই X ইকুয়াল টু +6। ওকে, by this way we have to determine the oxidation state of any metal. ঠিক আছে, ক্রোমিয়াম Cl2 যেহেতু নিউট্রাল মলিকিউল, দ্যাটস ওয়াই ইকুয়াল টু 0 হবে। আর যদি ওভারঅল ওপরে নেগেটিভ থাকতো ওপরে পজিটিভ থাকতো তাহলে ইকুয়াল টু পজিটিভ, মানে পজিটিভের জন্য 1, নেগেটিভের জন্য মাইনাস, যত পজিটিভ হবে তত ভ্যালুটা বসবে, যদি 2+ হয় তো +2, যদি 2- হয় -2, লাইক দ্যাট। ওকে, ইকুয়াল টুর পাশে আমি ইকুয়াল টুর কথা বলছি, যদি যেহেতু CrO2Cl2 is the neutral molecule as comal chloride is the neutral molecule, so overall equal to 0. But if this is having any type of charge, so that should be, we have to put the charge equal to then charge. Okay, okay. So then chromium double bond, this double bond will be electron rich. Okay, that should be abstract proton and double bond CH2 that should be produced. Then again reaction will be there, that is chromium double bond that should be attached with the CH2 and double bond migrate and C chromium bond that should be clear. Ultimately again there must be oxygen attached with chromium ClClOH and after workup ultimately we get CH3 to aldehyde. So there must be nothing but তোমার aldehyde থেকে মিথাইল থেকে অ্যালডিহাইড তৈরি হয়। তুমি মনে রাখবে অক্সিডেশন করলে তোমার সাধারণত কিন্তু আমি মিথাইল থেকে অ্যালডিহাইড সবসময় পাই না, আমরা সাধারণত KMnO4 অক্সিডেশন করলে আমরা কি পাই, মিথাইল থেকে ডাইরেক্ট কার্বক্সিলিক অ্যাসিড পাই, বেঞ্জোইক অ্যাসিড তৈরি হয়ে যায়। কিন্তু এটা একটা খুব ভালো মেথড ইটার রিয়াকশন, যেখান থেকে মিথাইল থেকে CHO তৈরি হয়। ইটার reaction is the good process where that is methyl group will be convert into CHO group, aldehyde group. Okay, and next one applications, so there CH3 convert into CHO and all other the functional group that should be remain as it is. Okay, যেমন ছিল তেমনই থাকবে। ওকে, নো চেঞ্জ হবে। তাহলে আজকে আমি কি বললাম, কোন রিয়াকশন বললাম? ফার্স্ট রিয়াকশন বললাম এনামিন রিয়াকশন, যেখানে ইন আর অ্যামিন মিলে একটা আলফাবিট আনস্যাচুরেটেড অ্যামিন তৈরি হবে, যেক্ষেত্রে তোমার কিটোন অ্যালডিহাইড যার আলফা হাইড্রোজেন থাকবে তার সঙ্গে সেকেন্ডারি
অ্যামিনের রিয়াকশন করলে তাহলে ইনামিন তৈরি হবে। সেই ইনামিন একটা স্পেশাল টাইপ হলো স্টোরক ইনামিন সিনথেসিস, যেটা স্পেশালি ইউজ করে অ্যাসাইলেশন অ্যান্ড অ্যালকাইলেশন প্রোডাক্ট তৈরি করার জন্য। আর যেখানে সি অ্যাসাইলেটেড প্রোডাক্টই আমার প্রিডোমিনেন্ট হয়। এন অ্যাসাইলেটেড প্রোডাক্ট যদি তৈরিও হয় সেটাও রিএনজেসিস হয়ে সি অ্যাসাইলেটেড প্রোডাক্টই তৈরি হবে। আর নর্মালি এন অ্যাসাইলেটেড প্রোডাক্ট তৈরি হয় না, এন অ্যাসাইলেটেড প্রোডাক্ট নর্মালি তৈরি হয় না। ওকে, নেক্সট আমরা কি জানলাম? ইন রিয়াকশন, যেখানে অ্যালাইলিক হাইড্রোজেন দ্যাট শুড বি মাইগ্রেট অ্যান্ড ডাবল বন্ড উইল বি শিফটেড, যেটা একটা পেরিসাইক্লিক রিয়াকশন। পেরিসাইক্লিক রিয়াকশন মানেই কনসার্টেড স্টেপ, that is bond making can be simultaneously there, and there must be cyclic transition state, and there must be 6 pi electron reactions and 6 pi electrocyclic reaction, and there must be তোমার cyclic transition state, and intermolecular in reaction can also be possible, and there must be so much applications are there, কারণ আমরা এমন অনেক কম্পাউন্ড আছে যেগুলোকে নর্মালি কম্বাইন করতে পারি না, কিন্তু ইন রিয়াকশন দিয়ে সহজে কম্বাইন করতে পারি। নেক্সট এল পার সালফেট রিয়াকশন, দেয়ার মাস্ট বি একটা ধরো মোনোহাইড্রেট ফেনল আছে, সেটার জায়গায় আমরা ডাইহাইড্রেট ফেনল তৈরি করতে পারি। আর এখানে মোস্ট অফ দ্য কেসেস ওই অ্যাডিশনাল ফেনলটা অ্যাড হয় অ্যাট প্যারা পজিশন রাদার দেন অর্থো, প্রেফারেন্স প্যারা, ঠিক আছে। আর যদি প্যারা পজিশন কোনো কারণে ব্লক থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে অর্থো পজিশন দ্যাট শুড বি আন্ডারগো ইন দ্য রিয়াকশন। Okay, there must be also so much applications are there. And finally we discuss about ITER reaction. Always remember CaC converted into CH2 in the presence of chromium chloride, and sometimes some additional compound, that is carbon disulfide or carbon tetrachloride, that also be added carefully. Okay, and that must be, this ITER reaction can be performed at room temperature also. Okay, so this is the reaction, and these 4 reactions are important reaction of অ্যালফাবেট ই। আমরা রিয়াকশন যদি বলি এ দিয়ে শুরু হচ্ছে, বি দিয়ে শুরু হচ্ছে, ই দিয়ে যে শুরু হয় যে রিয়াকশনগুলো, তার মধ্যে এই 4টা রিয়াকশন খুব ইম্পর্টেন্ট। ইটার রিয়াকশন খুব ইম্পর্টেন্ট, মধ্যে ইন রিয়াকশন, এনামিন রিয়াকশন অ্যান্ড ইটার রিয়াকশন, এই 3টা রিয়াকশন খুবই ইম্পর্টেন্ট। আর মডারেটলি ইম্পর্টেন্ট হলো এল পারসালফেট অক্সিডেশন। ওকে, ওকে, ক্লিয়ার? ওকে, সো নেক্সট স্টেপ হলো, সেটা আমার নয়, সেটা তোমাদের। সেটা কি? এই কাজটা আমার নয়, সেটা হলো লাইক, কমেন্ট, সাবস্ক্রাইব অ্যান্ড শেয়ার। ওকে, থ্যাংক ইউ। And be happy always. Keep trust. I will be cover all of the topics, that is name reaction, pericyclic reaction, photochemistry, organic chemistry, all of the topic, biomolecules, and in physical chemistry, statistical thermodynamics, advanced quantum chemistry, spectroscopy, and also in inorganic there must be so much chapters are there, bioinorganic, organometallic, cohesion compound I will be discussed, and also extraordinary skills I will be discuss about analytical chemistry, green chemistry, environmental chemistry, cements, and there must be glasses. I discuss about so many things, okay, which are advanced level. Okay, thank you.